Hi everyone, my name is Daniel Go. I'm the AP Physics and AP Math teacher at CIC. 안녕하세요. 저는 다니엘 고라고 하고요. CIC에서 AP 물리학, AP 수학을 담당하고 있습니다. 오늘은 여러분과 함께 이제 함수, 펑션에 대해서 좀 배워보고 싶은데요. 펑션 중에서도 약간 좀 이론적인 개념 설명을 먼저 좀 하고 나중에 문제풀이 좀 해볼게요. 자, so when I teach this, I usually ask, what is, in your own words, the difference between an equation and a function? 방정식과 함수의 차이에 대해서 정의를 해달라고 하면은 여러분은 어떻게 대답할까요? So let's see. Equation. Wow, that's huge. equation과 function, 방정식과 함수의 차이. Think about it if you can. 비디오 멈춰보고 한번 생각해 보세요. equation 같은 경우에는 예를 들자면은 뭐 x equals I don't know 뭐 5 that's an equation. y equals 뭐 3x plus minus 2 that's an equation. Right? 근데 function도 뭔가 이런 거 비슷한 것들 좀 있잖아. x equals 5라는 함수도 우리가 본 적이 있고 뭐 y equals 3x minus 2라는 함수도 우리가 본 적이 있잖아. 그럼 차이가 뭐예요? Is there a difference? What do you think? There is a difference. 자, equation은 뭐냐면은 그냥 사실관계일 뿐이에요. An equation is simply a truth statement. No more, no less. 왼쪽에 있는 이것과 오른쪽에 있는 이것이 다르게 생겼지만 사실상 똑같은 거다. 딱 거기까지만. 그럼 함수는요? 함수는 물론 왼쪽에 있는 이것과 오른쪽에 있는 이것과 똑같습니다라는 그 사실관계도 있지만 나아가서 우리가 이거를 사상이라고 하는 mapping. 영어로는 we call it a map. 지도? Yes, it's kind of like that. 하나의 데이터 세트가 다른 데이터 세트와 어떻게 연관되어 있는지를 나타내주는 관계예요. So let's do this right now. Let me do a quick little game with you. Let's see if I can. 자, 쌤이 주사위를 하나 갖고 왔어요. 이 주사위를 갖고 쌤이랑 여러분이랑 게임을 하나 할 거예요. 이렇게 할게요. 주사위를 여러분이 던졌을 때 1번이 나오면은 let's say 뿅. Wow, okay. Erase. 1번이 나오면은 I will buy you. Can I not erase this? Shut. Doesn't work. Okay. 밀어서 전체. 자, 이거를 갖고 이 주사위를 던졌을 때 만약에 1번이 나왔다. Then I'll buy you pizza. Okay? 주사위 던져 2번이 나왔다. I'll buy you, I don't know, ice cream. 3번이 나왔다. I'll buy you 떡볶이. 4번이 나왔다. 숙제 당첨이야. 숙제. extra homework. 5번이 나왔다. I'll buy you chicken. Okay? 6번이 나왔다. 꽝. Nothing. You might be thinking, what is this? Yeah? 자, 이거 한번 불러볼게요. 자, that's a 5. 5면은 what's your price? Chicken. This is an example of a function. Does that make sense? 근데 여기는 숫자가 아닌데 상관없어요. 1이라는 결과가 났을 때는 여러분이 받는 보상이 뭐예요? 피자. 3이 나왔을 때는 여러분이 받는 게 뭐예요? 떡볶이. 자, let me ask you this. 그러면은 7이 나왔을 때는 여러분이 받는 그 보상이 뭐예요? What's your prize when you get a 7? Nothing. 7 is not in the domain. 정의역에 7이라는 게 없어요. 즉 7이라는 숫자를 내가 갖고 오더라도 이것과 상품이랑 연관되어 있지가 않아요. Let me ask you this. 어떤 숫자가 나와야지 선생님이 람보르기니 하나 사야 I can't afford that, but what number do you need to get so you can get a Lamborghini? Doesn't exist. It's not in the range. 치역에 람보르기니라는 게 없어요. 그래서 이것처럼 하나의 데이터 세트와 다른 데이터 세트를 연결해주는 어떤 이런 기준 같은 게 펑션이에요. Does that make sense? 자, 그러면은 여러분이 알고 있는 펑션 중에서 아마 제일 간단한 게 선형 함수일 거예요. Usually when we start with something called linear functions. Can make you a little bit smaller. Linear functions. 얘는 왜 선형 함수냐면은
말 그대로 라인을 만드는 linear, 선을 형성하는 함수이기 때문이에요. 그럼 얘네들은 뭐 y equals mx 플러스 c 약간 이런 모습이 있으면 이게 기울기, 여기가 y절편, right? That's the slope, that's the y-intercept. You're used to this. 근데 let me ask you this. What's the point of learning all this? I always ask this, yeah? 쌤 비디오를 열어보면은 이거 우리 왜 배워야 돼요? 약간 이런 거를 오히려 선생님이 더 물어보죠. And I think that's a valid question. What's the point? What's the point of learning this? 시험을 잘 보기 위해서 맞아요. 맞긴 한데 근데 시험을 I mean yes, you can use it for a test. That's valid. But let me actually show you this. 자, 뿅. Let's see. I think this is correct. 뿅. Yes. 자. 이거 같이 한 번만 잠깐 읽어봐요. We're still talking about math. We're still talking about math. 자, 이거 좀 어려운데 한번 같이 한번 읽어볼게요. So it says a quadratic function, a quadratic function of activation in individuals at risk of Alzheimer's disease. 좀 복잡하네요. It says brain activation is hypothesized to form an inverse U-shaped in prodromal. 와, 너무 복잡해요. 근데 자, 여기서 우리가 사실 아직 이 정도를 이해할 수는 없지만 이게 뭐냐면은 실제로 캐나다에 있는 의사분들이 알츠하이머라는 치매 일종을 연구한 결과예요. 근데 여기 뭐라고 나와요? function이라고 나오잖아요. 심지어 quadratic function이라는 2차 함수 이거 내가 아는 단어인데 여기 한번 볼까요? 다 이해할 필요는 없어요. A quadratic function modeled the relationship between proxies of disease severity, neurodegeneration, memory performance, and left superior parietal activation. 오케이, 어렵지만 자, 이 부분. Linear, 이 부분 볼게요. Linear negative functions. Linear function? 아까 우리가 얘기하는 선형 함수? 이거 내가 아는 단데 이게 왜 여기서 나와요? 자, 이 밑에를 이렇게 쭉 보다면은 이분들이 이거는 이제 기억을 하는지 그림 같은 거 봤을 때 기억을 하는지 못하는지 했을 때 이분들이 막 연구를 막 이렇게 했어요. 약을 개발해가지고 이게 효과가 있는지 점재해가지고 이 뇌의 어느 부분이 막 이렇게 작용을 하는지 안 하는지 봤는데 잠깐만요. 이거 나한테 좀 많이 이게 여기서 왜 나와요? Isn't this strangely what does that look like? 이거 우리한테 익숙한 약간 포물선 파라볼라 아니에요? 2차 함수? 그 얘는 우리한테 익숙한 y equals mx plus c라는 선 아니에요? Yes. 아까서도 얘기했잖아요. 자, 이런 함수들의 선생님이 아까 뭐라고 했어요? 함수는 뭐다? 세상에 있는 하나의 사실과 하나의 사실을 나타내는 데이터 세트와 그거와 연관이 있는 다른 하나의 데이터 세트. 예를 들자면은 약. 캐나다 의사분들이 약을 개발해가지고 이제 치매를 치료하기 위해서 이거를 환자들한테 줬을 때 나오는 결과. 이런 거를 연결해 주는 거를 실제로 과학을 해보면 어떻게 나오냐면은 이렇게 나와요. scatter plot이라고 해가지고 영어로 이렇게 점들이 나와요. 근데 이 점 하나하나가 다 의미가 있어요. 오케이? 선생님은 항상 이 얘기해요. 과학은 인간이 우주한테 뭔가를 물어보는 거예요. 질문을 하는 거예요. I always say science is the humans having a conversation with the universe. 근데 우주는 그러면은 한국말 할 줄 알아요? 영어를 해요? 프랑스어를 해요? 우주는 인간한테 답을 어떻게 줘요? 그림으로 답을 해요. 그 그림을 해석하는 것이 수학이에요. 그래서 이렇게 점점점점점들이 있으면은 우리가 여기다가 이거는 약간 이런 모양을 만드는 것 같습니다. 이거 해석하는 것이 과학이자 수학이에요. 자, 그러면은 비슷한 거 한번 해볼게요. Let's do something. You will be scientist today. 여러분이 오늘 과학자가 될 거예요. 자, 그래서 let's do this. Let's see. Which one do I have? 자, 뿅. 실제로 이거 우리가 학교에서 푼 건데, 네 맞아요. 자, 이거는 이제 의학 쪽에 나오는 건 아니고 좀 더 단순한 거지만 좀 쉬운 걸로 먼저 시작을 하자고 해서 우리가 이걸 하는 거예요. 자, 얘는 뭐냐면은 number of vehicles owned and person's age예요. 실제로 현실 세계에 있는 우리가 자료를 수집했어요. 사람의 나이와 자동차를 몇 개 갖고 있는지. 이거 딱 봤을 때 뭔가 그림이 싹 나오는 것 같아요? 글쎄, 쌤은 이게 그림이 안 보이는 것 같아요. 나오더라도 뭔가 좀 흐지부지한 것 같아요. 즉, 여기는 뭔가
패턴이 없는 것 같아요. 함수가 없는 것 같아요. 즉 연관성이 없는 것 같아요. 반면 자 이거는 뭐냐면은 coats sold per day and average daily temperature. 날씨가 추워지니까 사람들이 날씨가 따뜻해지니까 여기는 it is Fahrenheit. 날씨가 따뜻해지니까 사람들이 두꺼운 코트를 잘 안 산다라는 이런 그 연구 결과인데 딱 봐도 이거 뭔가 약간 모양이 보이지 않아요? 약간 이런 트렌드 같은 게? 잠깐만, 뿅. 약간 이런 모양이 좀 보이지 않아요? 아, yes. 이래서 우리가 y = mx 플러스 c라는 선형함수를 배우는 그래서 우리가 y절편 이런 걸 배운 거. 자 여기서 예를 들자면은 이 y절편은 어디쯤일까요? 선생님이 그린 선에는 about 70, maybe 2, 3 이게 이제 현일색의 뜻이 있어요. 무슨 뜻일까요? 0도일 때는 사람들이 코트를 한 73개 정도 구매를 한다. 뜻이 생긴 거예요. 기울기도 뜻이 생겨요. 기울기는 rise over run이잖아요. 여러분이 많이 아는 y2-y1 over x2-x1이잖아요. 그럼 y2는 y의 높이의 변화인데 높이 변화는 뭐예요? 코트를 얼마나 많이 사는지. x의 변화는 뭐예요? 온도. 그럼 이 기울기는 뭔 뜻이에요? 온도가 커질수록 코트 사는 비중이 내려갑니다. 그 뜻이에요. 오케이? 자, 그럼 기울기가 예를 들자면은 만약에 기울기가 이렇게가 아니라 이렇게 더 내려간다는 뭔 뜻이에요? 온도가 요만큼 내려갔자면 사람들이 나 너무 더워 안 살 거야. 코트를 사는 비중이 더 떨어진다는 거예요. 그래서 기울기가 의미가 있는 거예요. Does that make sense? 자, 그러면은 let's try this. 자, let's see. If I can show you the next one. 여기서 우리가 let me show you this one. We need to talk about a little bit about something called correlation. 그 다음에 residuals. correlation은 뭐냐면은 아까 선생님이 우리가 과학 같은 걸 했을 때 자료가 나온다고 했죠. 그 자료는 주로 어떻게 나온다? 그림으로 나와요. 자, 그 그림이 이렇게 이쁘게 나올 수도 있어요. 금방 이렇게 이쁘게 나올 수도 있어요. 그럼 너무나도 얘가 이게 선이 나온다는 게 뻔하게 보이죠. 이러면은 얼마나 고마울까? 여기 같은 경우는 뭔 뜻이냐면은 뭔가 X라는 무언가가 커질수록 Y라는 게 줄어든다는 거예요. 온도가 올라갈수록 코트를 안 산다든지. 자, 근데 가끔은 이런 게 나올 수 있다고 했죠. 오케이? 어떤 X와 Y와의 결과, 이렇게 그 관계가 별로 딱히 없는 것 같아요. This we call no correlation. When something has correlation, okay, we say it's got very high correlation. 즉, 얘는 딱 봐도 뭔가 모양이 나와요. 그리고 내가 선을 그렸을 때, 이 선이랑 좀 잘 일치를 해요. 이게 high degree of correlation이고, positive는 뭐냐면은 x가 커질수록 y도 커집니다. 이 뜻이고, negative correlation은 뭐냐면은 x가 커질수록 y가 줄어듭니다. 이 뜻. 자, 여기는 we say no correlation. 그러면은 우리가 이런 걸 이용해가지고, y = mx 플러스 c라는 이런 선들을 이렇게 만들 수가 있겠네요. y = mx 플러스 c는 선들을 만들 수가 있겠네요. 근데 자 그럼 여기서 한 가지 쌤이 생각했을 때는 좀 문제가 있을 수도 있지 않을까 싶어요. Can you guess what the problem will be? 예를 들자면은 suppose let's go back to 아까 this data set. 여기 이 데이터 세트. 실제로 내가 뭔가 과학이나 연구를 해가지고 이런 모양이 나온다고 했잖아요. 그러면 아까는 선생님이 자 이게 약간 이런 선이 나올 것 같다 라고 이렇게 선을 그었는데 이 선이 정확하지 않을 수가 있잖아요. If I ask someone else to draw the line, maybe instead they would draw a line that looks like this. Maybe if I ask someone else to draw a line, maybe they'll draw a line that looks, I don't know, maybe like this. 사람들마다 조금씩 다를 수가 있지 않을까요? 그러면은 어떤 선이 이 모양의 이 그림과 제일 가까운지를 우리가 정할 수 있는 기준이 필요하겠네요. 그래서 그 기준이 뭐냐면 우리가 line of best fit라는 거를 적용을 할 거고요. line of best fit는 line of best fit. Come on.
line of best fit의 기준은 뭐냐면은 내가 선을 하나 이렇게 그렸을 때 이 선은 이제 뭐냐면은 나의 예측이에요. 우리가 이걸 뭐라고 부르냐면은 수학적 모델. We call this the mathematical model. 현실 세계에 있는 무언가를 내가 예측할 거예요. 인간이. 이 예측하는 거 우리가 뭐라고 부른다? function. 근데 나의 예측이 실제 값과 빗나갈 수가 있잖아요. 그래서 요 오차, 나는 이만큼 예측했는데 실제는 이렇게 나왔다. 이걸 우리가 residual이라고 부릅니다. residual이 내가 예측한 것보다 클 수도 있고 이 residual이 내가 예측한 것보다 밑에 있을 수도 있어요. 오케이? 그래서 이 residual들, 즉 나의 예측과 실제 값의 거리를 줄어드는 것이 line of best fit입니다. Okay? So, let's do one more example. 자, before I do this last example, and by the way, 선을 우리가 이렇게 이런 과학을 해가지고 이런 scatter plot을 갖고 여기다가 그 어떤 함수를 딱 이렇게 피팅할 때 이게 it's not always going to be a linear function. Sometimes you can get quadratic functions, cubic functions. 이렇게 2차 함수가 나올 수도 있고 여러 함수가 나올 수 있어요. 그 중에서 가장 간단한 게 1차 함수이기 때문에 우리는 1차 함수로 시작을 하는 거예요. 근데 아까 선생님이 선형 함수를 하면은 미래를 예측할 수 있다고 했지만 미래도 예측할 수 있지만 과거의 정보를 우리가 찾을 수도 있어요. 그래서 물론 미래를 예측한다는 것도 매우 의미가 있지만 sorry, how do I need to 미래를 예측하는 것도 아까 선생님이 그 얘기했죠. 우리가 과학을 해가지고 어떤 scatter plot을 이렇게 받았을 때 거기에다가 우리가 함수를 이게 뭐 2차 함수가 됐든 1차 함수가 됐든 딱 피팅할 수 있는데 그걸 이용해서 우리가 미래를 예측할 수 있지만 사실 미래 예측하는 것 외에도 우리가 과거에 대한 조사를 할 수도 있어요. 이것도 사실 되게 우리한테 매우 중요한 이유 중에 하나가 뭐냐면은 This is from a psychology website. 실제로 심리학 웹사이트인데 미래를 예측하면 사실 좋죠. 내가 미래에 대해서 미리 정보를 알 수가 있지만 하지만 과거를 이해할 수 있다면은 무엇의 원인과 결과에 대해서 우리가 이해를 할 수가 있어요. 이 사람이 왜 이렇게 행동을 하지? 난 분명히 이런 노력을 했는데 왜 이런 결과가 안 나오지? 에 대한 매우 중요한 원인 결과를 우리가 또 이런 라인을, 펑션을 통해서 찾을 수가 있습니다. 자, so let's do one last example. And for this one, I'm actually going to do another aside. Do you guys know about Branson? 대리님 혹시 have you been to Branson? Do you guys know about Branson? 브란슨이 어디 있냐면은 미국의 그 미소리라는 곳에 있는 곳인데 그 미소리가 미국에 딱 한 중심에 있다 보니까 바닷가랑 좀 많이 멀어요. 그리고 인구 밀도가 좀 적고 거기가 이제 농업이 많이 발달됐지만 사실 뭔가 경제적으로 기회가 좀 없는 곳이어서 이제 지역 경제를 살리고자 거기 미소리 그 정부가 막 이제 고민을 한 거예요. 아, 사람들이 일을 해야 되는데 농사만 지을 수는 없고 어떻게 하면은 경제를 살릴 수 있을까 해가지고 they decided to turn Branson into the second Las Vegas. 자, 근데 아무도 모르는 시골에 내가 라스베이거스를 만들면은 사람들이 모르잖아요, 있는지를. 자, 그래서 이 사람들이 뭘 했냐면 약간 이제 이런 걸 했어요. 즉, 우리가 1차 함수, 2차 함수, 함수를 배우는 게 물론 과학을 해서 조사를 해서 거기에 나온 스캐터 플로트에다가 내가 최대한 그 행동을 잘 나타내는 함수를 만들기 위해서도 있지만 미리 우리가 뭔가 조사를 하고 싶어서 할 때도 있어요. 그래서 예를 들면 이제 이런 거죠. So let's look at this one. It says the table shows the amount X in dollars spent on advertising for a neighborhood festival and the attendance Y of the festival for several years. 그래서 이제 브란스 미서리 같은 곳에서 관광객들 유치하기 위해 가지고 이거는 이제 홍보, 마케팅 같은 데 이제 쓴 비용이에요. 그리고 이렇게 매년 투자했을 때 과연 관광객들이 몇 명이 왔는지. 사실 세금을 쓸 거면은 우리가 뭐 얼마를 투자했을 때 관광객들이 더 온다 안 온다 약간 이런 거를 확인하는 것도 중요하겠죠. So, I'll leave this as a homework for you. You can do this. 자, can you make a scatter plot of this data, please?
X축에는 여기 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. X축에 이 advertising dollars를 이렇게 그려주고 erase that. X축에는 I'd like you to have dollars in 500 increments. Y축에는 what should you have on your Y? Y축에는 you could say maybe a number of tourists. 그래서 예를 들면은 500, 400이라는 게 하나의 좌표가 되겠네요. Yeah? So you would have, for example, let's say this is 500 and this is 400. You would have the point 500, 400. 그 다음에 you would have 1000, 550 as another coordinate. Yeah, maybe over here 5000, 550. 1000, 550. And so on. And you would have hopefully a plot that shows some sort of pattern. 자, 그러면 이렇게 패턴이 있을 때 write an equation that models the attendance as a function, please. 자, 여러분 분명히 이 점들만 좌표들로 시작을 해서 이 좌표들을 여러분이 직접 이렇게 쭉 이어주고 이거는 y equals mx plus c라는 어떤 함수로 나타낼 수 있을 것 같습니다. 라고 본인이 직접 찾을 수가 있어요. 자, how do I find the slope? slope는 항상 뭐다? rise over run, which we also tend to write as delta y over delta x. 즉, y축의 변화, x축의 변화죠. 그러면 두 개의 좌표를 써볼게요. 여기 하나의 좌표, 여기 하나의 좌표를 물론 그림으로 할 수도 있어요. x를 이만큼 갔으면 y를 이만큼 올라갔습니다. 할 수도 있고 or you could also use the formula. Right? You could simply do y2 minus y1 over x2 minus x1. 예를 들자면은 이거를 나의 y2라고 할게요. Okay? 이게 하나의 좌표니까. 2000, 800이라는 게 하나의 좌표이고 this is also another one, right? 1500, 550이 또 하나의 좌표니까. 얘를 y2라고 하면 you could have y2 minus y1 over x2 minus x1. Right? 이렇게 해서 기울기를 찾고 나머지 방정식은 you could use y minus y1 is equal to mx minus x1을 해가지고 여기에서 찾은 기울기를 대입해주고 여기에는 you can use any point. You could use this point, you could use this point. Yeah? 여기다가 400, 여기다가 500을 놔줘. 뭐 550, 1000 놔줘도 상관없어요. And you could find the equation of this line. Yeah? 다음에 once you found the equation of this line, it says, can you interpret the slope, please? 자, what is the meaning of the slope? Hopefully you pause the video and try it on your own. 밑에는 뭐예요? 달러이죠. 위에는 뭐였어요? Number of tourists였죠. 그러면은 슬로프는 단위가 뭐가 있을까요? 슬로프는 항상 뭐다? 델타 y over 델타 x니까 무엇이 변할 때 위에는 number of tourists네요. 밑에는 뭐예요? dollars. good. 그러면 뭔 뜻이에요? 항상 밑에는 먼저 하게 돼요. 달러, 내가 투자한 돈이 변할 때 사람들이 더 오거나 덜 오는 거예요. 오케이? 내가 돈을 많이 투자하면 투자할수록 사람들이 더 옵니다. 이거는 뭐겠어요? positive correlation. 기울기가 큰 겁니다. 기울기가 만약에 이렇게 왔다 그러면 오, 좋은 거네요. 돈을 예를 들면 내가 100달러 투자했지만 그만큼 사람들이 더 오는 거예요. 기울기가 낮으면 낮을수록 효과가 좀 없는 거예요. 오케이? 돈을 많이 투자했는데 사람들이 오는 게 그렇게 많지가 않아요. 오케이? So all of this has real world meaning. 그 다음에 y-intercept. What would the y-intercept mean? I'll let you think about that one. What would the y-intercept mean here? Okay? 자, and then consider the data in the table that you had. 이번에는 can you try using a graphing calculator to find the equation of the line of best fit? 여러분이 이렇게 좌표에다가 점을 찍어가지고 거기다 그린 이 함수와 여러분이 그린 걸로 해석한 함수와 알고리즘 AI 컴퓨터가 그려준 함수랑 똑같나요? 조금 다른가요? 그걸 한번 확인해 볼게요. 그 다음에 identify and interpret the correlation coefficient. correlation coefficient는 R이라는 건데 이게 얼마나 선과 일치하는지를 나타내 주는 거예요. R이 1에 가까울수록 나의 데이터가 이렇게 선을 잘 만들어 줍니다. 약간 이런 뜻이고
R이 1과 멀어질수록 뭔가 이렇게 얘는 선을 만들어주는 것 같지가 않아요. 그 그림이 모양이 선이 아닌 것 같아요. 약간 이런 뜻이에요. Okay, does that make sense? And it says, what would you expect the scatter plot of the residuals to look like? This is an interesting one. 자, 이게 뭔 뜻이에요? What would you expect the scatter plot of the residuals to look like? residual은 뭐라고 했죠? residual은 실제 값과 이렇게 있을 때 빨간색을 실제 값이라고 할게요. 뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅. 내가 예측한 모델의 값, 나는 이렇게 모델링 했을 때 이 차이가 residual이겠죠. 여기와 여기 차이. 그러면은 봐요. 여기는 실제 값과 내 값과 차이가 있죠. 실제 값이 더 커요. 그러면은 내가 예를 들자면은 이 좌표를 그렸을 때 500이라고 할게요. 그러면은 나의 residual은 여기는 좀 더 커요. 이만큼 이 거리를. 여기는 좀 더 작겠네요. 여기는 좀 더 크고 여기는 이만큼 좀 더 작겠네요. 여기는 이만큼 더 크고 여기는 이렇게 작고 크고 작고 말 그대로 그냥 이 거리를 나의 선의 위에 있으면은 x축 위에 나의 선 밑에 있으면 x축 밑에 놔주면 돼요. 이걸 우리가 왜 하냐면은 나의 모델이 인간이 예측한 나는 미래를 예측할 겁니다. 수학을 이용해서 미래를 예측할 겁니다 했을 때 residual들이 약간 위아래 이렇게 골고루 나눠져 있으면 that's a very good model. 반면 residual 플롯을 했는데 그러니까 내가 얼마만큼 틀렸는지 좀 골고루 위에도 약간 너무 overestimate 했지만 underestimate도 골고루 있다면은 that's not bad. 근데 residual 플롯을 했는데 suppose you get something like this. Suppose you get a residual plot that's like this. 이거는 안 좋은 거예요. 그러니까 내가 인간으로서 이 자연의 현상을 예측하려고 했는데 항상 모든 게 위에 있다면은 얘는 뭐랑 비슷하냐면은 실제로 과학 실험을 했을 때 자료가 이렇게 나왔을 때 내 선을 뭔가 이렇게 이렇게 그렸다는 거예요. 너무 빗나갔다는 거예요. Does that make sense? 모든 게 다 이렇게 위로 있다는 거예요. 비슷하게 모든 점들이 밑에 있다는 거는 뭔 뜻이냐면은 만약에 모든 점들이 밑에만 있다. 그럼 내가 뭔가 이렇게 만들고 있다는 거예요. That's not a good model. Okay? 자, I want to end with just one silly little video because I love silly little videos. 그래서 브란슨이 처음에는 시골이었잖아요. 아무것도 없었어요, 진짜. 사람들이 브란슨에서 들어온 적이 없었는데 마케팅을 하면서 과연 이 사람들이 그래서 성공을 했을까요, 못했을까요? 네, 미주리. 못했을 것 같아요. 제2의 베가스, 제2의 로스앤젤레스. 자, 대리님. Oh, sorry. Let me actually turn on the sound. Let me just turn on the sound real quick. 자, and 아무것도 없던 진짜 옥수수밖에 없던 이 미소리에 그거 아세요? 이게 세상에서 가장 인기가 많은 디너쇼예요. 미국에서뿐만 아니에요. It's the most visited dinner show in the world. 그 디너쇼는 뭐냐면 이렇게 저녁 먹으면서 이제 쇼 보는 게 아까 막 버팔로들도 막 진짜 뛰어다니고 이 모든 거를 광고를 내서 사람들한테 알려가면서 여기는 전에는 옥수수밭밖에 없었죠. And there's Dolly Parton. Look at it, her. It's in the... So, we saw that already. Thank you. Yes, Dolly Parton, we love you. So I hope the lesson is not lost. With the power of math, you can do a lot of things. Yes, you can turn Missouri into Dolly Parton Stampede. Yeah, you can turn Missouri into Wonderland. So that was it for today. 사실 좀 쓸데없는 얘기를 하긴 했는데 선생님은 약간 그런 걸 좋아해요. 수학이 현실 세계에 어떤 영향을 미치는지 여러분이 이렇게 공부를 해가지고 이걸 어디에 쓸 수 있는지 진짜
이 미조리라는 이 지겨운 것을 원더랜드로 바꿀 수 있을 정도로 수학에 힘이 있다는 것을 여러분이 기억하고 꼭 숙제 잘하고 공부하도록 하겠습니다. That's it for today. Bye!